नगाह मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरी नगाह मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरी यही जो के ये की पैदा तो कट जा ये ज़ंजीर सलातुल्लाह अगर चाहो जहादारी मोहम्मद की गुलामी कर अगर चाहो जहादारी मोहम्मद की गुलामी कर अरब के ताज सर पर रख खुदा बंदे अजब बंदा सलातुल्लाह আল্লামা সুফি সম্রাটের কথা বলতে একটু খতম করতে হয় আলহামদুলিল্লাহ বলেন না ওনারই মাদ্রাসার সারানা জলসা কোন জাত সুফি সম্রাট যখন এই নাতের গুটান খুলে রেখেছি সুবহানাল্লাহ বলবেন না যখন এই নাতের কলি হঠাৎ করে যুদ্ধ বেসে গেল উনি তরঙ্গ আরম্ভ করলেন সুবহানাল্লাহ বলেন না কিরে 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 এমন ভাবে লাফালাফি শুরু করে দিলেন হঠাৎ করে একটি নাতের কলি यही है आरज़ू मेरी यही मेरी तमन्ना है सुभानअल्लाह आरज़ू रे ये हुस्न दिल नशीरो ए जाना ना मोहम्मद का ये हुस्न दिल नशीरो ए जाना ना मोहम्मद का हमारा जिक्र क्या आलम है दीवाना मोहम्मद का यही है आरज़ू मेरी यही मेरी तमन्ना है की हो रही थी आवाज यही है आरज़ू मेरी यही मेरी तमन्ना है कि दिखला दे खुदा एक बार का सा ना मोहम्मद का कि दिखला दे खुदा एक बार का सा ना मोहम्मद का हमारा जिक्र क्या आलम है दीवाना मोहम्मद का তিয়াজুল দুসেটা আছে চোখ বন্ধ শুধু বাইরে করতে আছে ফেলতে আছে সুবহানাল্লাহ अदब से चूम लेते हैं फरिश्ते मेरे होठों को अदब से चूम लेते हैं फरिश्ते मेरे होठों को ज़ुबाने शौक कहती है जो अफ़साना मोहम्मद का ज़ुबाने शौक कहती है जो अफ़साना मोहम्मद का हमारा जिक्र क्या आलम है दीवाना मोहम्मद का सलातुल्लाह बारे बाबा आय मने को যদি কি বুঝরে দূর শান্ত হয়ে যাব आय करा बदल बदल करी पड़ी सुबहानाल्लाह गुनहगार रोज चलो रहमत से अपनी झूलियां भर लो ऐते हुजूर दाद हुजूर आर फकट आइले या रसूल अल्लाह आर फकट में पूरे दो ना आरत नो देखी होली
এদিন হাজুর ত্রাহানা মুসল্লি জুজুর আজ এই গান রসুল আসছিলেন খোদার কসম পেড়া আর মুস্তফার খোদার মত দিত अल्लाह रसूल और ईमान सुभान अल्लाह मैंने सरकार को अपना आका कहा इसीलिए मैंने जो मांगा मुझको मिला मैंने सरकार को अपना आका कहा इसीलिए मैंने जो मांगा मुझको मिला समझता नहीं उनको सरकार कुल जो समझता नहीं उनको सरकार कुल वो अगर कुछ ना पाए तो मैं क्या करूं दुनिया या मोहम्मद पुकारा जो मजदर में खुद ही मौजूद साहिल पे पहुंचा दिया या मोहम्मद पुकारा जो मजदर में खुद ही मौजूद साहिल पे पहुंचा दिया शिक समझे जो इमदाद है सरकार को शिरक समझे जो इमदाद सरकार को वो अगर डूब जाए तो मैं क्या करूं सुना दुनिया न कहीं से दूर रहे मंजिले न कोई करीब की बात है जिसे चाहे उसको नवाज दे ये दरे हबीब की बात है जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े नसीब की बात है ये बड़े करम के फैसले ये बड़े नसीब की बात है ये बड़े करम के फैसले ये बड़े नसीब की बात है वो खुदा नहीं वो खुदा नहीं वो मगर खुदा से जुदा नहीं वो खुदा नहीं वो खुदा नहीं वो मगर खुदा से जुदा नहीं वही क्या मगर वही क्या नहीं ये मुहिब्बी हबीब की बात है वही क्या मगर वही क्या नहीं ये मुहिब्बी हबीब की बात है न कहीं से दूर मंज़िल न कोई करीब की बात है
चाहे उसको नवाज दे ये दरे हबीब की बात है কিন্তু হয়তো কা এলাকার মধ্যে ছিলেন বলে আল্লামা শহীদুল হক শাহ সুফি কেমন ছিলেন আমি বেশ কাছে থেকে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি সে কারণে দুই একটি কথা উল্লেখ করব সত্যিকার সুফি হওয়ার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটি অন্য কোন সুফির কাছে পরে আগে আমাদের সুফি সম্রাট আল্লামা শহীদুল হক শাহ রহমাতুল্লাহের কাছে সে কারণে এলাকাবাসীরা আপনজন স্বজনরা নিজেরাও হয়তো অনেকে চিনতে পারেন নাই কত বড় মানিক এই মগদারের জমিনের মধ্যে গোপন ছিলেন রূপান্তর ছিলেন সে তো আমি বলবো অন্তত ইন্তেকালের পর হলেও যে নিয়ামত ছড়িয়ে দিচ্ছে ছড়াচ্ছে এগুলো আহরণ করার জন্য মেহেরবানি করে প্রত্যেকেই চলে আসুন ইনশাআল্লাহ কামিয়াবি আপনাদের সুনিশ্চিত হয়ে যাবে আল্লাহ কবুল করুন একটু জোরে বলেন না আমিন আসুন বাবারা কারণ পৃথিবীর জগতের মধ্যে আজকে খাওয়ার নয় আজকে মেলা নয় আজকে হলো মুস্তাফার তশরিফ আওয়ারি হবে উরুস আর সারানা জলসাকে ঘিরে এখানে থিয়েটার নয় প্যাকেজ ব্যান্ড শো নয় এখানে হচ্ছে মিলাদে মুস্তাফা আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ আর প্রিন্সিপাল সাহেব তারা নস আইদে ইতারা কেন দিলে আনিব না এটা মাইকেন নিলে মাইক না মাইকের সোড়া ইবা আর শেষ করে দিতে করিব 17 অর্থ করে দিবেন না পারে না সন্ত দুয়ার আনে লাগাই দুয়ার জিনিস আনি না তার গলা বাংলি হামদা ইবাদু তোরা নয় তিন আইনো দেখি সব লাগে কালা দিবারি গলা গলা তুমি মনে গান ধরে আইনো দেখিলে ব্যাক করলে কারণ হবে যুক্তি কথা আছে না আর আরো ফরমাটাই খিচে দেন না আমরা ইন্ন সাহেবেন না আমরা বাসি সব আসলো না না সার্মিকে ফসে সিভিল জন্য খরচ গরম পরিবর্ত আর মাইক্সের লোক সুবিধা কি নসরাই আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলা সাইয়্যিদিনা নাজানিন হযরত হক সদর বদরে কায়নাত নূরে চশমে अंबिया चश्मो चेहरा गे मातुई अल्लाहुम्मा वाला আসুন জগতের বন্ধুরা যারা এখনো বিকৃত হবে ঘোরাফেরার মধ্যে আমি মা বোনদেরকে বিনয়ী করব মেলার দিকে না তাকিয়ে আপনারা ঘর থেকে কোনো প্রতিনিধি থাকলে পাঠিয়ে দেন খাবার বন্ধ করে দিন নাস্তা বন্ধ করে দিন আজকে রহমতুল্লিল আলামিন নবী আজকে এই মগদারের সুফি শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি সুফি সম্রাটের মাজার পার্শ্বস্থ ময়দানে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঈমান এটা আমাদের আকীদা ঠিক কি না আর বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা ওদের নবী মরা আসতে পারবে কথা বলতে হবে আর সুফি সম্রাটের দাওয়া ছিল ওরা আসান রেজা কি হতে সাহেবেল্লাহ মনোহর না হলো আর মুস্তাফা তো আর মাহফিল তোর আগে আসেনি এই জন্য একটু আহ্বান করে রাখছি নিজেরাও আমরা চিনতে পারি নাই আমিও রোজানের সঙ্গে
পরবর্তী যখন চিনতে লাগলাম তখন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? সবচাইতে বড় কেরামত বিল্ডিং বাড়ি নয়, সম্পদশালী নয়, উনি চাইলে টাকার বান্ডল নিয়ে খেলা করতে পারতেন যারা দুনিয়ার পাগল, আর উনি পাগল ছিলেন একমাত্র মোস্তফার পাগল, যার সামনে নাতের কলি পড়বো অনেক দূরের কথা। যখন খুতবা পাঠ করতাম দুই চোখের পানি, কামিজ মোবারক ভিজে, পাঞ্জাবি ভিজে, দরমিয়ান দামান দিয়ে টাস টাস করে পড়তে লাগলেন, নিচের জমিন পুড়ে যাচ্ছে, খবর নাই, শুধু তাকিয়ে আছেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ওনার নাম সুফি সম্রাট হযরত সৈয়দুল হক শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি। আলেম নয়, আলেম বানাবার কারিগর। কত বড় জাত। মদ্দারবাসীরা শুকরের সেজদায় পড়ে থাকলেও শুকর শেষ করতে পারবেন না, অন্তত কাল কিয়ামতের ময়দানে বুকে হাত দিয়ে দাঁড়াইতে পারবেন। আমরা অন্য কোন এলাকার মানুষ নই, আমাদের সুফি সম্রাট মাওলানা সৈয়দুল হক শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহির এলাকার মানুষ। আমার মুস্তাফা হাদিসে পাক দিয়ে প্রমাণ, আল মারউ মা মান আহাব, যেই যাকে ভালোবাসবে তার সাথে তার হাসর হবে। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার বাবা আমাকে বলে গেলেন জিয়ারত করতে হবে না, যদি কোন সময় সুফি শাহ রহমাতুল্লাহর দরবারের পাশ দিয়ে যাবি, গাড়ি স্লোগান দিবি, পারলে একটি সূরা ফাতিহা সূরা ইখলাস পড়বি, অন্যথায় এইভাবে আপনার হাত দিয়ে হজরে আসওয়াদের চুম্বনের মতন করে চক্ষুটা বন্ধ করে পায়ের উপর হাতটা রেখে এভাবে একটা চুম্বন নিবি। সুবহানাল্লাহ বলেন, আর একটু জোরে বলেন না। এবার বাকিটা বলতে পারবো না, যখন শুরু করলাম সাক্ষাৎ মিলে গেল। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। ইন্তেকালের আগে যেমনি ভাবে মেহমানদারি আমাকে করেছিলেন, তেমনি ভাবে ইন্তেকালের পরেও মেহমানদারি করেছেন। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। সেই তো বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, এলাকাবাসীরা এখনো ঘুমের সময় নয়, জাগ্রত হয়ে যাবে। কারণ পৃথিবীর জগতের মধ্যে আপনি না আসলেও এখানে মানুষ কম আসবে না, হয়তো আমাদের চোখ নাই, দেখতে পাচ্ছি না। মেহবুব কি মাহফিল কো মেহবুব সজাতে हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सलातुल्लाह নবীর মাহফিলে আসে না ছাড়াই আমার মাহবুব নবী প্রেমের শিকল দিয়ে যখন টান দেয়, এই ফরনার ছেলে ফরনা ঘরে বসে রইলি কেন? মা তোর কবরে যাবে না, ভাই তোর কবরে যাবে না, বন্ধু তোর কবরে যাবে না, বিবি তোর কবরে যাবে না। খবরদার, আম্বিয়া কেরামের যুগে 1,24,000, 2,60,000, 3,36,000, বেশি আর কম নবী রাসূল নাই। কোন নবী রাসূল উম্মতের কবরে গিয়ে বাঁচাবার সুযোগ পায় নাই, কিন্তু একমাত্র আমার প্রিয় রাসূল গোটা জগৎকে আলোকময় করে দিলেন, মুনিবের সাথে ডিট করে ফেললেন। একই আয়াতে কারিমায় ওয়ালা সাওফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা, এই আয়াতের আশেকারা তাফসীর চাইতে গেলে এলান হয়ে যায়, মাওলা আমি রাজি রাজি রাজি, কিন্তু আগে মাওলা শর্ত মেনে নিতে হবে। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আমার মুস্তাফা শর্ত লাগাই দিলেন। তাফসীর কবিরের মধ্যে ইমাম রাজি ইদান হরফে শর্ত লা আরদা, আমি রাজি হব না, সন্তুষ্ট হব না, ইদান অতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ওয়াহিদুন মিন উম্মতি ফিন্নার, আমার মুনিব মাওলা মক্কার নয়, রওজান উপজেলার নয়, চট্টগ্রামের নয়, বাংলার নয়, একজন উম্মত যদি
আমার হয়ে থাকে জাহান্নামের উড়ানে চলবে, আর আমি মুস্তাফা সন্তুষ্ট চিত্তে জান্নাতে যাব। কসমিন কালের জন্য মেনে নিতে পারলাম না, আল্লাহ সই করে দাও, শেষ তুলবো না, মাথা ফেলে রাখবো যতক্ষণ না ডিডের মধ্যে সই করবে না। আমার আল্লাহ এলান দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আরশ কম্পন আরম্ভ হলো, আমি পারছি না বরদাস্ত করতে। জিবরিল ফরমাইলা, আমার নবীর এক ফোঁটা চোখের পানি যেন মাটি চুষণ করতে না পারে, কিয়ামত বরপা করে দেব। সাথে সাথে মুস্তাফার জুবান খুলে এলান, শর্তটা মেনে নিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মাল্লাম মাল্লাম মাল্লাম, এবার ডিটের মধ্যে সই করে দিন। মুনকির নকির আমার উম্মতের কবরে আসবে। হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আদম ও সফিউল্লাহ থেকে ঈসা রূহুল্লাহ পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর উম্মতের যেই মামলা, আপনার উম্মতের সেই মামলা। আমার নবী বললেন, মাওলা আমার মাথা লাগাই রাখলাম, তুলবো না তুলবো না। কিসের জন্য? তুমি রহমতুল লিল আলামিন বললেন। আমার নামের আগে স্পষ্ট করে দিলেন, হাদিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা রাউফুর রহিম। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল তো উম্মতের পাগল। আল্লাহ বলেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আল্লাহ আপনার পাগল। উঠে আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ, আমি আল্লাহ আপনার পাগল। বলেছে, আল্লাহ তুমি যদি আমার পাগল হও, 63টি বছর পূর্ণ খতম করে দিলাম। আর হযরতের করম, আল্লাহ গো কা জাহান্নাম আব ভি নসর তো হোগা। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আকি তমাই চেষ্টা করি রে বাবা, সত্য নদী এত জোরে শিখে দিনি, ইতনা ডর চিন্তা না, আর মাহফিল আব্দুল মুদ্দির বন্ধ হয়ে যাবে। अल्लाह को क्या जहन्नम अब भी नसर तो होगा, रूरू के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रूरू के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सारा दुनिया एकोनो की जहन्नम नीबे गिलन अल्लाह के दे नबी तो सागर बनाए दिले, के दे नबी तो सागर बनाए दिलेन। सारा दुनिया কথা, আর এদিকে নূহের কিস্তি দান করাবার কথা। অনেক আল্লাহর ওলিরা আছে না, একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাইতে পারে নাই, আর যার জীবনটুকু উৎসর্গ করে দিলেন। এই আজকের এই উত্তর গুজরাট বাইতুল উলুম মাদ্রাসা কেমন করা হবে, হেফজখানা কেমন করা হবে, এতিমখানা কখন হবে, নিজের জীবনটুকু সাজাইয়ে দিলেন, এলাকাবাসীকে উৎসাহিত করলেন, কিয়ামত পর্যন্তের জন্য নূহের কিস্তি বানাইয়ে দিলেন। মদ্দাইবাসীরা যারা এই কিস্তিতে চড়বে, মান রাকিবাহা নাজা ওয়া মান তাখাল্লাফা আনহা গারাকা, উঠতে পারলে মুক্তি পেয়ে যাবে, উঠতে না পারলে মৃত্যুবরণ করতে হবে, ঠিক কিনা? আরে জোরে। সেই যুক্তি বন্ধুরা বাবারা আমার, যার জীবন পরিক্রমা হলো একমাত্র দ্বীনি প্রতিষ্ঠান, জীবনের মধ্যে মানুষের কল্যাণ সংগ্রাম। গরিবরা আসলে টাকা নিতেন না, নিজে ডেকে দিয়ে দিতেন, অনাহারি আসলে পকেটে যা থাকতো তা দিয়ে দিতেন। নাতে মুস্তাফার লরি দিলে 1000 টাকার নোট 500 টাকার নোট দেখতেন না, শুধু তুলতেই থাকতেন আর দিতেই থাকতেন। উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আরো জোরে। আমার মনে আছে পকেটে টাকা নাই, এবার বলতে লাগবেন প্রতিটি নাতের কলির মধ্যে 500 টাকা করে আমার হাসান দাদা আমার কাছে পাবে।
সুবহানাল্লাহ বলবেন না? বাবারে আমার পকেটে টাকা নাই, আবার কিছুক্ষণ পর দেখতে না একটু কদম দিয়ে আমি মনে করলাম যে প্রস্তাব করতে যাচ্ছেন, আবার দেখা যাচ্ছে পকেটের মধ্যে নতুন নতুন টাকা। বলবেন না সুবহানাল্লাহ? না না, বকেয়া নয়, নগদ দিয়ে দিচ্ছি। এবার জিজ্ঞাসার জবাবে গেলাম, বাবা জান চোখে আপনার পান কেন? বলে যে কেন চোখের পানি সেটা বুঝতে পারে না। আমার মদিনা ওয়ালা রাসূল নুরানি কদম রঞ্জিতা করে আমাদের মাঝে তশরিফ এনেছেন বলে আমি আর বসতে পারছি না, এদিক সেদিক তাকাতে পারছি না, চোখ তুললেই ভয় হয় আমার মাহবুবের চেহারা দেখতে পাচ্ছি। জোরে বলুন সুবহান। আর জোরে কি করলেন? আরে বুঝা হবে সব বলেন না, তবে বিবেকের প্রশ্ন করো তুই। সোনা দুনিয়া সোনা দুনিয়া রাসূলুল্লাহ चाहता है मेरे दिल को तमाम, जब पुकारो दिल से अपना या नबी सल्लल्लाहु मयसर हो अगर सैरे मदीना तू दिखलाओ गाका को ये सीना सोला दुनिया। मुस्तफार प्रेमेर आलोचना करले प्रेम काके बोले, नबीर इश्क काके बोले আজকে শিখাবার জন্য কেউ নাই। ওই সময় ছাত্রত্বের জীবনে বুঝে আসে নাই, টাকার বান্ডিল বড় জিনিস নয়, এমন ভাবে রুহানি ফয়েজ দিয়ে গেলেন, এমন কথা মুখ থেকে বের হয়ে গেল। আর হাসান রেজা আজ দেখি আরো রমজানের মধ্যে একদিন উড়িব বড় করে সুবহানাল্লাহ হইবেন। বাবা নবী বলে গায়েব জানে না, নবীর গোলামরাও জানে কি জানে না? আরো জোরে। 36টি বছর মাঠে ময়দানে পার করাইলাম, আর সুনিশা রহমতুল্লাহ আলাইহি জবান খুলে দিলাম ও আর আসান রেজা আর রওজানুর ফোয়া ইবে আরামিকে দুনিয়া উড়িব বড় করে না সুবহান। নিগাহে মর্দ মুমিন সে বদল যা तकदीरी, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरी, यही ज़ुबो के ये की पैदा तो कट जाती है ज़ंजीर। सोना दुनिया अगर चाहो जहादारी मोहम्मद की गुलामी कर, अगर चाहो जहादारी मोहम्मद की गुलामी कर, अरब के ताज सर पर रख खुदा बंदे अजब बंदा। सलातुल्लाह আল্লামা সুফি সম্রাটের কথা বলতে একটু খতম করতে হয়, আলহামদুলিল্লাহ বলেন না? ওনারই মাদ্রাসার সারানা জলসা কোন জাত সুফি সম্রাট, যখন এই নাতের গুটান খুলে রেখেছি সুবহানাল্লাহ বলবেন না? যখন এই নাতের কলি হঠাৎ করে যুদ্ধ বেসে গেল, উনি তরঙ্গ আরম্ভ করলেন সুবহানাল্লাহ বলেন না? কিরে 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 এমন ভাবে লাফালাফি শুরু করে দিলেন, হঠাৎ করে একটি নাতের কলি यही है आरज़ू मेरी यही मेरी तमन्ना है। सुभानअल्लाह। अरे जुरे हुस्न दिल नशी ये रो ए जाना ना
मोहम्मद का ये हुस्न दिल नशी रो जाना ना मोहम्मद का हमारा जिक्र क्या आलम है दीवाना मोहम्मद का यही है आरज़ू मेरी यही मेरी तमन्ना है बड़ा की हो रही थी आवाज़ हो यही है आरज़ू मेरी यही मेरी तमन्ना है कि दिखला दे खुदा एक बार का सा ना मोहम्मद का कि दिखला दे खुदा एक बार का सा ना मोहम्मद का हमारा जिक्र क्या आलम है दीवाना मोहम्मद का তিয়াজুল দুসেটা আছে চোখ বন্ধ শুধু বাইরে করতে আছে ফেলতে আছে সুবহানাল্লাহ अदब से चूम लेते हैं फरिश्ते मेरे होठों को अदब से चूम लेते हैं फरिश्ते मेरे होठों को जुबान शौक कहती है जो अफसाना मोहम्मद का जुबान शौक कहती है जो अफसाना मोहम्मद का हमारा जिक्र क्या आलम है दीवाना मोहम्मद का सलातुल्लाह बारे बाबा आय मने कরি যদি কি বুঝরে দূর শান্ত হয়ে যাব आय কেন বদল বদল করি পড়ি সুবহানাল্লাহ गुनहगार रोज चलो रहमत से अपनी झूलियां भर लो एत हुजूर दाद हुजूर आर फकट आइले या रासूलुल्लाह आर फकटी में ফুরে দাও না आरत नो देखी होगी এদিন হাজুর ত্রাহানা মুসল্লি হুজুর আজ এই গান রাসূল আসছিলেন তো খোদার কসম পেড়া আর মুস্তাফার হুদার বহুত দিত अल्लाह रसूल और ईमान सुभान अल्लाह मैंने सरकार को अपना आका कहा इसीलिए मैंने जो मांगा मुझको मिला मैंने सरकार को अपना आका कहा इसीलिए मैंने जो मांगा मुझको मिला समझता नहीं उनको सरकार कुल जो समझता नहीं उनको सरकार कुल वो अगर कुछ ना पाए तो मैं क्या करो दुनिया या मोहम्मद पुकारा जो मजदर में खुद ही मौजूद साहिल पे पहुंचा दिया या मोहम्मद पुकारा जो मजदर में खुद ही मौजूद साहिल पे पहुंचा दिया शिक समझे जो इमदाद सरकार को शिरक समझे जो इमदाद सरकार को वो अगर डूब जाए तो मैं क्या करूं सुना दुनिया
गुनहगारो चलो रहमत से अपनी झोलियां भर लो अज़ल से आवा है लुत्फ़े करीमा ना मोहम्मद का अज़ल से आवा है लुत्फ़े करीमा ना मोहम्मद का सलातुल्लाह আল্লাহ তো হিন্দু বুদ্ধ খ্রিস্টান জাকুর নদে আল্লাহু আকবার আর মুস্তাফা তো যেভাবে সামান্য যদি ফাইভনিমান হনৈক আহজ করে তেজিদে হয় খোদার কসম কিয়ামত পর্যন্ত ইকে সন্ন করিব আর কেতুন অরাম দণ্ড করিব আজীবন দাতা হিসেবে থাকবে আপনারা বড় করে সুবহানাল্লাহ তিরা কবাত করেন কন্ঠ আর কবাত করেন ডেইলি সার্কেল প্রোগ্রাম করতে জিম্মাবা মানুষ तो आन मुस्तफा तुम भली लावासना नहीं मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिया तुझे बहा दिए सलातुल्लाह এই কারণে আমরা যারা আসলাম আমরা কি বড় পণ্য পুরা কফা যারা আসতে পারছে না ওদের ওরা বিরিয়ানির পাগল ওরা বিবির পাগল ওরা ঘুমের পাগল ওরা প্লার পাগল আমরা যারা এসে গেলাম আমরা সুফি সাহেব হুজুরের মাধ্যমে মুস্তাফার পাগল এই বৈঠক কেরামান কাতিবিন লিখবে কি লিখবে না আরো জোরে বলতে হবে লিখবে কি লিখবে না যদি লিখা হয় জাহান্নামের বাবার ক্ষমতা আছে আমাদেরকে ধরে রাখতে পারবে আমার নবী তো ডিটের মধ্যে সই নিয়ে ফেলেছেন কুদরতের সুবহানাল্লাহ বলেন ওয়ালা সাওফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ আজকে ওয়াজ শুধু শানে মুস্তাফা করলাম যে এই শানে মুস্তাফার ওয়াজ বাতিল ফিরকার কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি শিখতে পারবেন না যারা বলে যে মেরাজুন নবীকে বিশ্ব বেশ্যা দিবস জোর বলবেন না নাউজুবিল্লাহ কত বড় জারের সন্তান কত বড় সিটার যে রাসূল পাকের শানের মধ্যে মাসুম নবী হিসাবে কুদরতের পক্ষ থেকে যে রাসূলের গুনাহ লেখার জন্য সওয়াব লেখার জন্য কেরামান কাতিবিন নাই সেজন্য মুস্তাফাকে আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ এই কথা সেই বললো আবার আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা বলে নবীকে সালাম দিলেন কত বড় জারের সন্তান পৃথিবীর জগতের মধ্যে আমাদের সুফি সম্রাট আজিম শান বাইতুল উলুম মাদ্রাসা তৈরি করার কি লাভের না ক্ষতি আরো অনেক কোটিপতি লাখপতি আছে না ওরা কি পেরেছেন এটা আল্লাহর ওলিদের তাবলীগ ইসলামের কাজ সুবহানাল্লাহ বলেন এটি হলো সবচেয়ে বড় কেরামত আমি তোদের কাছ থেকে মহিষ চাই না গরু চাই না ছাগল চাই না আমি তোদেরকে একটা নূহের কিস্তি দিয়ে যাচ্ছি একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ আমি একজন সুফি সাহেব দুনিয়া থেকে চলে যাব হাজারো সুফি সাহেব এই প্রতিষ্ঠান থেকে তৈরি হবে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমাদের আপনাদের খেয়াল রাখা দরকার আছে না নাই এই প্রতিষ্ঠান কি বাতিল তৈরি করবে না হক তৈরি করবে হক যদি তৈরি না হয় আপনার আমার ঈমান কি টিকবে একটু জোরে বলতে হবে যারা মেরাজুন নবীকে বিশ্ব দিবস বলেছেন ওরা কি কোরআনের চোর নয় কথা বলতে হবে ওরা কি ঈমানের চোর নয় তো ঈমানের চোর কোরআনের চোরদেরকে কে ধরে দেবে পৃথিবী জগতের মধ্যে একটু দেখুন তো একজন ইহুদি আলেম মনোযোগ একজন ইহুদি আলেম মুসলমানের লেবাস পরে মুসলমানদের সঙ্গী হয়ে
বাদশা মামুনুর রশিদ, বাদশা মামুনুর রশিদ, খলিফা মামুনুর রশিদ, উনি বছর একটি সেমিনার করতেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না? ওই সেমিনারের মধ্যে সমস্ত আলেমদেরকে দাওয়াত দিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। এখন যখন দাওয়াত দিয়ে দিলেন, দাওয়াতের মধ্যে পড়ে গেল সমস্ত এলাকার বহির্বিশ্বের ইহুদি, নসরা, খ্রিস্টান, মুসলমান সবাই আসতে লাগলেন। এখন ধরা পড়ে গেল, লিস্টের মধ্যে নাম তুলে দিলেন একজন ইহুদি আলেমের নাম, ঠিক না? এখন মঞ্চে উঠে যখন বক্তব্য দিলেন, ইহুদি আলেমের বক্তব্য শুনে বাদশাহ খুব মোহিত হয়ে গেলেন। উনি হঠাৎ করে নিজের পরিচয় দিয়ে যখন নামতে লাগলেন, এলান দিলেন, এই ফলানা আলেম, তুমি যে দরবারি হও, আমি খলিফা মামুনুর রশিদ বলছি, বাদশাহী কোষাগার থেকে সব খরচের ব্যবস্থা তোমার জন্য আমরা করব, বিবি সন্তান সবাইকে চালাইব, রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তোমাকে তনহা দেওয়া হবে, আজীবন তুমি চলতে পারবে, তুমি ইসলাম ধর্ম কবুল করো। তুমি কি করো? ইসলাম কবুল করো। এখন হঠাৎ করে উনি বললেন যে আমার বাপ দাদার ইসলামকে বাদ দিয়ে আমি কখনো তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করব না। ইত্য অবসরে উনি চলে গেলেন। তারপর কথা কেটে দিলাম। আবার এখন দেখা গেল উনি আর ইহুদি সেজে আসেন নাই, উনি মুসলমান সেজে এসে গেছে। এবার বক্তব্য শুনে বাদশা আরো মোহিত হয়ে গেলেন। তোমাকে গত বছর পয়গাম দিয়েছিলাম, দাওয়াত দিয়েছিলাম, তুমি দাওয়াত গ্রহণ করলে না, আর এখন দেখতে পাচ্ছি তুমি যে বিনা দাওয়াতে ইসলাম বলে যে হ্যাঁ যাবে না। এই কথাটা এলান দিতে বাধ্য হলাম। তৌরিতের এখান থেকে গিয়ে আমি তৌরিতের একটা পারা নিলাম, একটা পাঠ নিলাম, ওই পাঠ লিখলাম, নিজের মন গড়া অনেক কথা ঢুকাইলাম। আমি স্বর্ণের থলে পেয়ে গেলাম, চাঁদি পেয়ে গেলাম, অর্থের কোনো অভাব আমার নাই। চিন্তা করলাম জবুরটা একটু করি, নিজের মন গড়া অনেক কিছু ঢুকাইলাম, জবুরটা সুন্দর সাফা দিয়ে বড় আর্টিস্ট করে লিখলাম, জবুর উপহার দিলাম। ওদের বড় বড় লিডাররা আমাকে স্বর্ণ টাকা দিয়ে ভরপুর করে দিলেন। এবার আসলাম ইনজিল বানাইতে। ইনজিল যখন করলাম, খ্রিস্টানের পাদ্রীরা আমাকে ডলার 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 আমার থলে ভর্তি হয়ে গেল, সব চিন্তা হয়ে গেল। এবার মনে করলাম না না, আমি আর কিচ্ছু না, কোরআনকে দেখি একবার করে। যখন কোরআনকে আমি করলাম, খোদার কসম করে বলছি খলিফাজি, কোনটা বিশ্বের যেখানে আমার সুযোগ সেখানে গেলাম, বাবা তো দেয় নাই, টাকা তো দেয় নাই, বরং আমাকে জুতু পিটা খেতে হলো। কারণ ওয়া ইন কুনতুম ফি রাইবিন মিম্মা নাযালনা আলা আবদিনা ফাতু বিসূরাতিন মিন মিসলি ওয়া আদু শুহাদাকুম মিন দুনিল্লাহি ইন কুনতুম সাদিকিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তৌরাত, জবুর, ইনজিল পাঠলো তারিফ করতে, কিন্তু কোরআন এখনো তারিফ হয়েছে? কেউ করতে পারবে? একটা লব্ধ বানাবার সুযোগ কারো কাছে আছে? খুদ আল্লাহ নিজেই চ্যালেঞ্জটুকু দিয়ে দিলেন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আসুন তো এই কোরআনের বাজারকে ঠিক রাখতে, এই কোরআনের বাজারকে অটুট রাখতে সুফি সাহেব হুজুর এই নূহের কিস্তি যে দাঁড় করতেন, এই নূহের কিস্তির মধ্যে থাকার প্রয়োজন আছে না নাই? এই কোরআনকে ঠিক রাখার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে না নাই? সরকারের বাইরেও শিক্ষকদেরকে কিছু তোফা, অ্যাওয়ার্ড খুশি করতে হয়। কোত্থেকে দেবে? গরিবদেরকে কেমন কি করে পড়াবে? সরকারের নির্দিষ্ট ছাত্রের প্রতি একটা কোটা আছে, 5 টাকা হোক 10 টাকা হোক, এটা কোত্থেকে দেবে? আমি বলবো আজকে এত বড় সুযোগ, একদিকে সুফি সম্রাটের উরুস, কাল কিয়ামতের ময়দানে যারা আমরা বসলাম, খোদার কসম আমার নবীর হাদিস, আমাদের হাসর হবে হুজুরের সাথে। জাহান্নামের বাবাও কি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে? কথা বলেন। তাহলে এক পেয়ে গেলাম। দ্বিতীয় নম্বর, আমার রাসূল বলতে লাগলেন, উম্মত তোকে তালাশ করতে হবে না, আমি নিজে তোকে তালাশ করে নেব। ইয়া রাসূলুল্লাহ, কেন? বলে যে আজকে তো 7ই ফেব্রুয়ারি 2026 সনের, আমি রাসূল তো নূরি রাডার নিয়ে তোকে দেখতে গিয়েছিলাম।
ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আশ-শাহাদাতু গাওয়াহি দান, সাক্ষী ওইজন দিতে পারে যেইজন চোখ দিয়ে দেখবে, কান দিয়ে শুনবে। হাসান নাজার নাতের জন্য, ওয়াজের জন্য আমরা আসি না। আজকে সুফি সম্রাটের উরুস উপলক্ষে, জলসা উপলক্ষে মাহবুবের মিলাদ আমরা ঢুকে পড়েছি। সুবহানাল্লাহ বলেন না। সুতরাং উম্মত তোকে চিন্তা করতে হবে না, আমি তোকে গোলাম হিসাবে কবুল করে নিয়েছি। কারণ নবীর মাহফিলে নবী আসে কি আসে না? আরো জোরে বলতে হবে, নবীর মাহফিলে নবী আসে না মনে হয়। যারা বলে যে নবী আসতে পারে না, ওদের কি ঈমান আছে? বিগড়ি হুই উম্মত কি তকদীর बनाते हैं सरकार की महफिल में सरकार भी आते हैं। कुछ आवाज से बोल बंदा सुभान अल्लाह। अनवार बरसते हैं रहमत के सर महफिल जब शाह मदीना की हम नात सुनाते हैं सरकार मदीना की हम नात सुनाते हैं सरकार की महफिल में सरकार भी आते हैं। সুবহানাল্লাহ। দেখি আমার বাবারা, আজকের বৈঠকের মধ্যে আমার সময় খুব কম, আরো প্রোগ্রাম আছে বলে বিদায় নিতেই হবে। এতক্ষণ ধরে যা তাকরীর করলাম, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন, এই আয়াতটা আমি তেলাওয়াত করেছিলাম। আসুন তো বাবারা, এই আয়াতের মজদাকে সন্দেহের অবকাশ যে কিতাবের মধ্যে নাই। বাদশাহ খলিফা মামুনুর রশিদের একটা ছোট্ট হেকায়েত দিয়ে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপনা করলাম। দুনিয়ার জগতের লয়ার সাহিত্যিক যত আসুক, আল্লাহর কোরআনকে রদবদল করার শক্তি কারো কাছে আছে? তো এই আল্লাহর রসুলের মেকানিজম করা এত সুন্দর একটি প্রস্ফুটিত জাহাজকে আমরা ছিদ্র হতে দেব না। এই জাহাজকে আমরা টিকেই রাখবোই রাখবো। এই টিকে রাখার মানুষের আপনারা কি আছেন এই বৈঠকের মধ্যে? হুজুর কেবলা রুহানি ফয়েজে করম আজকে পেয়ে যেতে, হুজুর কেবলা তরির মধ্যে প্যাসেঞ্জার হয়ে উঠতে এমন কোন ভাই কি আছেন? আমি লাখ টাকা বলবো না, 50,000 বলবো না, আপনাদের ইচ্ছা কার মনে চায় আজকে হুজুরের উরুসকে উপলক্ষ বানিয়ে অন্তত 3 মাস সময় আপনার হাতে থাকবে, অন্তত 3 মাস সময় আপনার হাতে থাকবে। আপনি একটি প্রতিশ্রুতি দেবেন এই প্রতিষ্ঠানকে চালাবার জন্য, যে আপনার পক্ষ থেকে যারা এখানে কোটিপতি আমি জানি নাই, ফেরাডো ফাইনাল